So in the last class, I have given a brief introduction of about the formation of steam. So let us review the same. So here I am assuming that the water is initially at 0 degrees Celsius. In the previous class, we assumed that I have taken the ice and assumed that it was at minus 10 degrees Celsius. But today, for the sake of convenience, I assume that the water is at 0 degrees Celsius. Okay, right. Now I'm going to heat the water. Just a second. So this is the x-axis on which we take the enthalpy, and this is the y-axis on which we take the temperature. Okay, right. Now we shall draw the graph. Well, so initially the steam is at 0 degree Celsius. So this is at 0 degree Celsius, and we are assuming that there is no enthalpy in the steam. And now you are heating the water. Sorry, man water gurinchi maatladunam. So initially the water is at 0 degree Celsius, and now we are heating the water. So మనం వాటర్ ని అలా హీట్ చేస్తూ ఉంటే దాని యొక్క ఎంథాల్పీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం దాని టెంపరేచర్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో టెంపరేచర్ ఎంత వరకు పెరుగుతుంది? టెల్ మీ. 100 degrees Celsius పెరుగుతుంది. Yes, the temperature rises up to 100 degree Celsius. Okay, so like this, the temperature is rising. So it is up to 100 degree Celsius. So by the time it reaches 100 degree Celsius, the temperature rise stops. So ekkada mana chusinattugaithe, now this is 100 degree Celsius. Okay, so this is 100 degree Celsius. From now onwards, if you continue to heat the water, then the steam formation starts. So initially at this point, so let us name this. Let us name this like this is A, and now this is B. Okay, at B, the condition of water is it is completely water, and now it is at 100 degree Celsius. Okay, right. Now from here onwards, you are continuing heating so that the entropy increases. Sorry, enthalpy increases, and during this time the temperature will not increase. So during this heating, the temperature will not increase because during this time the evaporation of water starts. To take exactly at the point B, to take at point B, it is completely water at 100 degrees Celsius. So for example, if you take at this point, so at this point, say the say 10% of water is converted into steam and the remaining 90% is water. So at this point, for example, say 20% of water is converted into steam and the remaining 80% is water. So if you keep on increasing the heat, or if you keep on increasing the enthalpy, the amount of steam content increases and the amount of water content decreases. So during this time where the evaporation takes place, the temperature remains constant at 100 degree Celsius. Okay, so by this time it reaches the point C. So at a particular point, the assume that the water is completely converted into steam. So here at point B, it is completely water. So at point C, it is completely steam. Okay, right. From this point onwards, if you heat further, then again the steam, here it is completely steam. The steam is going to be heated. So now the temperature once again rises like this. Now the temperature once again rises. So from here onwards, it will go like this only. Wherever whatever be the temperature, it will go like this only line. Okay, so this is the mechanism behind the formation of steam.
Okay, so this is what we have discussed in the last class. So for the sake of convenience, let us mark this point as D. Okay, now if you observe, this type of curve is occurred at a particular pressure. సో మనం ఏ ప్రెషర్ దగ్గర మనం దీన్ని ఇప్పుడు వాటర్ హీట్ చేస్తున్నాం చెప్పండి, ఏ ప్రెషర్ దగ్గర మనం వాటర్ హీట్ చేస్తున్నాం? We are heating the water at atmospheric pressure. We are heating the water at atmospheric pressure. At atmospheric pressure only, the boiling point of the water is 100 degrees Celsius. You have to remember that. So it is at 1.03 bar. So here the pressure is 1.03 bar. Okay, there is some problem on there. Just a second. So at this point, the pressure is 1.03 bar. ఇక్కడ కూడా మొత్తం అదంతా 1.03 బార్. సో ఇక్కడ కూడా 1.03 బార్. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ 1.03 బార్ అంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ దగ్గర మనం ఈ పర్టికులర్ వాటర్ ని హీట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రెషర్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. హియర్ యు ఆర్ హీటింగ్ ద వాటర్ అట్ atmospheric pressure. That means you are heating the water in a open vessel. ఒక ఓపెన్ వెజల్, ఓపెన్ గా ఉన్న వెజల్ లో వాటర్ తీసుకొని దాన్ని హీట్ చేస్తే ఈ రకమైన కర్వ్ అనేది మనకి వస్తుంది. సో ఈ కర్వ్ లో మనకి డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి మనం చూసినట్టుగైతే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మనం చూడండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏదైతే ఎంథాల్పీ ఉందో ఈ ఎంథాల్పీ మనం ఏమంటారని చెప్పుకున్నాం మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో? చెప్పండి, ఈ హీట్ ని మనం ఏమంటారని చెప్పుకున్నాం? టెల్ మీ. సాలిడ్ అనుకుంటా. సాలిడ్ అనుకుంటా. నో, దిస్ ఈజ్ సెన్సిటివ్ హీట్. This is sensitive heat. So during the application of sensitive heat, the phase change doesn't occur. During the application of sensitive heat, the phase change అంటే వాటర్ స్ట్రీమ్ కింద కన్వర్ట్ అవడం అనేది జరగదు, బట్ ద టెంపరేచర్ రైజెస్. నౌ డ్యూరింగ్ దిస్ టైం ఇక్కడ మనం చెప్పండి, ఈ హీట్ ఏమంటారు చెప్పుకున్నాం? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ latent heat. Latent heat, very good. This is called as latent heat. So during the application of latent heat, the temperature remains constant, but the phase change occurs. The phase change occurs. Just wait, system hanging. Right, phase change occurs. And what about this heat? ఈ హీట్ ఏమంటారు చెప్పుకున్నాం మనం? సూపర్ హీట్. దిస్ ఈజ్ సూపర్ హీట్, వెరీ గుడ్. సో డ్యూరింగ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ సూపర్ హీట్, the steam remains in gaseous state and the temperature rises. Okay, that you have to remember now. So all these points occur during the heating of water at atmospheric pressure only. For example, you have raised the atmospheric, so you have raised the pressure conditions, you have changed the pressure conditions. Say the pressure has been increased from 1 bar to 2 bar. 2 bar మనం రైట్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఇదే కర్వ్ వస్తుందా చెప్పండి? అప్పుడు కూడా ఇదే కర్వ్ వస్తుందా మనకి? డెఫినెట్లీ నో. అప్పుడు ఎలా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చూస్తాం చూడండి, అప్పుడు కూడా సిమిలర్ గానే ఉంటుంది కర్వ్, కాకపోతే మీకు the curve will be like this. Curve will be like this. If you observe now,
Here at atmospheric pressure, the water is boiling at 100 degree Celsius. But if you increase the pressure, say up to 2 bar, then what is the boiling point? Is it still at 100 degree Celsius? చెప్పండి, మనం ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ చేసాం, ఇప్పుడు కూడా మనకి 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉంటుందా? అంతే ఉంటుంది కదా సార్. No, definitely not. If you increase the pressure of the water, the boiling point also rises. Say at this point, the boiling point may be say 110 degrees, for example. ఇది 110 degrees అనుకో, 2 bar దగ్గర. అది యాక్చువల్గా మన స్టీమ్ టేబుల్స్ తెలుస్తుంది. సో దీని అర్థం ఏంటి? ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెజర్, the boiling point also increases. So this is the concept behind the pressure cooker. Pressure cooker లో మనకి కాన్సెప్ట్ ఇదే. అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కంప్లీట్ గా దాన్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం. మొత్తం ఇలా క్లోజ్ చేసేసి ఇక్కడ ఒక విజిల్ పెడుతున్నాం అనుకోండి, క్లోజ్ చేసి హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్ గా కాసేపటికి ప్రెషర్ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో వాటర్ అనేది వెంటనే స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోదు. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ స్టీమ్. సే 110 degrees దగ్గర అవ్వాల్సిందే, సే 100 degrees Celsius దగ్గర అవ్వాల్సిందే, సే 110 degrees దగ్గర సెల్సియస్ దగ్గర అవుతుంది. సో ఇది కొంత ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకుంటున్నది బాయిలింగ్ స్టార్ట్ అవడానికి. సో ఈ లోపల మనకి అన్నం కాస్త ఉడికిపోతుంది. అందువల్ల మనకి ప్రెషర్ కుక్కర్లో తక్కువ నీరుతోనే త్వరగా మనకి వంట అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ప్రెషర్ తగ్గించేస్తున్నాం, దాన్ని హీట్ చేస్తున్నాం, అందువల్ల దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరిగిపోతుంది. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో వాటర్ అనేది ఎక్కువసేపు మనకి వాటర్ లాగా ఉంటుంది. సో వాటర్లో మనకి వాటర్ ఉంటేనే అన్నం ఉడుకుతుంది, స్టీమ్తో కాదు. ఓకే, రైట్. సో హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వన్ మోర్ పాయింట్. ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, ఒకటి మనకి బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరిగింది. వెల్, అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ latent heat, if you observe the latent heat of evaporation, దీన్ని మనం latent heat or latent heat of evaporation. So what happened to the latent heat of evaporation in this case? Tell me. Decreased. So if you increase the pressure, the latent heat of evaporation also decreases. Okay, so let us increase the pressure to another point. So I am taking one more point. Say ఇంకా ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ చేశాను, then the curve will be like this. అలా చూసారా, ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు ప్రెజర్ ఇంకా పెరిగింది. సే ఇందాకదే మనం ఇది 1.03 bar, ఇది సి దిస్ ఇస్ 1.03 bar. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is 2 bar. Say for example this is 3 bar. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఎగ్జాక్ట్గా కాకపోవచ్చు. సో అలా ప్రెజర్ని మనం పెంచుకుంటూ పోతే దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా పెరిగిపోతుంది. సే దిస్ ఈస్ 120 degrees లేదా 150 degrees Celsius అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అండ్ ఇది చూడండి మీరు, వాట్ హ్యాపెన్ టు ద లేటెంట్ హీట్ వన్స్ అగైన్. What happened to the latent heat once again? Decrease అవుతుంది. సో మీరు ఎలా వాటర్ని హీట్ చేసుకుంటూ పోతే ఆ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది పెరిగిపోతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఆ లేటెంట్ హీట్ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డిక్రీస్ ద ప్రెషర్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్, అప్పుడేమవుతుంది చూడండి. ప్రెషర్ని మనం తగ్గించినట్టుకైతే ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది, బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా తగ్గిపోతుంది. See how the curve looks like. Okay, now at this point if you observe, the boiling point is decreased. Say the water may boil at 80 degrees Celsius, even at 80 degrees Celsius. And now if you observe the latent heat, now this latent heat has been
increased now in this case. Okay, see for example this is at 0.8 bar. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుందంటే టెంపరేచర్ పెంచుకుంటూ పోతే ప్రెషర్ అనేది పెంచుకుంటూ పోతే బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది పెరుగుతుంది, ద సేమ్ టైం లేటెంట్ హీట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇఫ్ యూ డిక్రీజ్ ద ప్రెషర్ then what happened, the temperature of boiling point decreases and the latent heat increases. Okay, just wait. There is a problem for Gayatri class lo unnada. Yeah, just wait. Yeah, sorry. Gayatri వచ్చిందా? Okay, right. So if you increase the pressure, then the boiling point increases, at the same time the latent heat decreases. So like this, if you increase the pressure say up to 22 megapascals, if you increase the pressure up to say 22 megapascals like this, so at that point, let me take another color. Yeah, see మనం ఇలా టెంపరేచర్ ఇలా ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే దాని ఈ లేటెంట్ హీట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో అలా తగ్గిపోయి ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర అది జీరో అయిపోతుంది. సో ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే అది జీరో అయిపోతుందో ఆ పాయింట్ ని మనం క్రిటికల్ పాయింట్ అంటాం. సే దట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇలాగా ఇలా వచ్చి
వెంటనే అది డైరెక్ట్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సూపర్ హీటెడ్ వేపర్ కింద. అంటే ఏంటి, ఇంతవరకు వాటర్ లాగా ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఒక్కసారిగా కంప్లీట్గా గ్యాసెస్ ఫేజ్లకు ఒకేసారి మారిపోతుంది. ఈ మధ్యలో ఈ స్టేజ్ అనేది ఉండదు, అంటే వాటర్ కొంచెం కొంచెం వేపర్ అలా అలా ఎవాపరేట్ ఉండదు. ఒక్కసారిగా డైరెక్ట్గా, సారీ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్. అంతే కరెక్ట్. సో ఒక్కసారిగా మనకి కంప్లీట్ గా వేపర్ కింద మారిపోతుంది. ఇంతవరకు మనకి కంప్లీట్ గా వాటర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇది కంప్లీట్ గా వేపర్ కింద మారిపోతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ దగ్గర ఏవైతే కండిషన్స్ ఉంటాయో దాన్ని మనం క్రిటికల్ పాయింట్ అంటాం. దాన్ని మనం క్రిటికల్ పాయింట్. సో క్రిటికల్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 22.064 మెగాపాస్కల్స్ ఉంటుంది. దీన్ని మీరు కావాల్సిన బార్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ద టెంపరేచర్ విల్ బి 373 డిగ్రీ సెల్సియస్. 373 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో దీస్ ఆర్ ద క్రిటికల్ పాయింట్ కండిషన్స్. సో క్రిటికల్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద conditions at which the water is converted into steam directly without any latent heat. Latent heat అనేది లేకుండా కంప్లీట్ గా వాటర్ అనేది ఒక్కసారిగా మారిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టుకైతే ఈ కర్వ్ని నేను కొన్ని పాయింట్స్ మార్క్ చేస్తాను. ఆ పాయింట్స్ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మార్పులు ఉండదు సార్ మరి. మిగతా ప్రాపర్టీస్ లో కూడా మార్పులు వస్తాయి, బట్ మేజర్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఇవే. చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద పాయింట్, అదంతా కనబట్లేదు. ఓకే, రెడ్ పెడదాం. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర, ఈ ప్రెషర్ దగ్గర, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్, అంటే వాటర్. ఓకే, సో దీన్ని మనం సాచురేటెడ్ వాటర్ అంటాం. కంప్లీట్లీ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్న వాటర్ని, అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఏమాత్రం హీట్ ఇచ్చినా సరే అది మనకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది స్టీమ్ కింద. సో దాన్ని మనం సాచురేటెడ్ వాటర్ కండిషన్ అంటాం. అలాగే ఇది కూడా ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర ఇది, ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర ఇది, ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర ఇది, అలాగే ఫైనల్ గా ఎక్కడ ఇది అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇటుపక్క వచ్చిన పాయింట్స్ చూడండి. ఈ కంప్లీట్ గా ఈ పాయింట్స్ దగ్గర ఇది కంప్లీట్ గా వేపర్ స్టీమ్, ఇక్కడ కంప్లీట్ గా స్టీమ్, ఇక్కడ కంప్లీట్ గా స్టీమ్, ఇక్కడ కూడా కంప్లీట్ గా స్టీమ్. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ ప్రెషర్స్ దగ్గర మనం ఇలా ఈ సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ స్టేట్స్ ని, దీన్ని మనం సాచురేటెడ్ వేపర్ స్టేట్ అంటాం. ఈ పాయింట్స్ మనం సాచురేటెడ్ వేపర్ పాయింట్స్ అంటాం. సో ఇలా ప్రతి ప్రెషర్ దగ్గర మనం పాయింట్స్ ని ప్లాట్ చేస్తే కలిపినట్టుగా అయితే యూ విల్ గెట్ ఏ కర్వ్ లైక్ దిస్. You will get a curve like this. So this curve is known as saturation curve. This curve is known as saturation curve. So saturation curve అంటే ఏంటి, ఆ saturation point, saturation curve పైన అన్ని saturation points ఉంటాయి. ఓకే, సో అంటే ఏంటి, ఈ సాచురేషన్ కర్వ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ మనం చూసినట్టుగైతే ప్రతి పాయింట్ సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ స్టేట్ ని చూపిస్తుంది. ఇటుపక్క రైట్ సైడ్ చూసినట్టుగైతే ప్రతి పాయింట్ సాచురేటెడ్ వేపర్ స్టేట్ ఆర్ స్టీమ్, సాచురేటెడ్ స్టీమ్ స్టేట్ ని చూపిస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో ఈ టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్రిటికల్ పాయింట్ ని చూపించడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద హీటింగ్ ఆఫ్ స్టీమ్. ఓకే, అర్థమైందా? ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సే ఎస్ ఆర్ నో. రైట్, ఈ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అయితే మీరు నోట్ చేసుకునేటప్పుడు అన్ని 4 లైన్లు నోట్ చేసుకోండి, పర్వాలేదు. సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ పర్టికులర్ పేజ్ నేను రికార్డ్ చేయడం మర్చిపోయాను.
So this may not be available in your video. I'm going to upload the video also in YouTube. So this page is missing. Okay. So ఇక్కడ మనం ఈ పేజ్ లో ఏం చెప్పుకున్నామంటే at B it is completely in liquid state. That's why it is called as saturated liquid state. And between B to C it is a mixture of water and steam. So part of the water is going to be converted into steam at each and every point. So that's why it is a mixture of water and steam. So that's why this steam between B to C is called as wet steam, because there is some wetness in the steam. Okay. And at point C this is called as dry steam, because entire water content is converted into steam. It is completely dry, there is no water, so that is dry steam. And from C to D it is called as superheated steam. Okay. Well, now let us speak about the wet steam in detail. We should speak about the wet steam in detail. సో వెట్ స్టీమ్ అంటే ఏంటో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అప్పటికే. సో దిస్ ఇస్ ద మిక్స్చర్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ స్టీమ్. సో ఈ పాయింట్ మనం ఒక్క నిమిషం, దిస్ ఇస్ నాట్ సూటబుల్. ఇదైతే మీకు కొంత అంబిగ్యూటీ ఉంటుంది. దీన్నే తీసుకుందాం. Yeah. Right. So this is a mixture of water plus steam. Now, if you observe from point B to point C, it is wet steam. మనం ఆల్రెడీ తెలుసు. At point B, it is completely water, and at point C, it is completely steam. And in between, say ఇక్కడ మనం ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే, say for example, ఇక్కడ మనకి 10% of the water has been converted into steam. ఈ పాయింట్ నేను say B1 అంటాను అనుకోండి. సో B1. సో B1 దగ్గర ఏమైంది? వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ స్టీమ్? ఇక్కడ వాటర్ స్టీమ్ నేను రాస్తాను చూడండి. ఇక్కడ 10% ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టీమ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాటర్ ఎంత ఉంది, స్టీమ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ B1 దగ్గర? వాటర్ 90 ఉంది, 10% కాబట్టి 10 అనేది సే 10 kgs అనుకోండి, 10 liters అనుకోండి, అది స్టీమ్ ఉంది. ఓకే. నౌ లెట్ us come to B2. Assume that here at this point say 20% of water is converted into steam. సో అక్కడ వాటర్ ఎంత ఉంటుంది? 80 ఉంటుంది, 20 ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇలా మనం B1, B2, B3 ఇలా వేసుకుని వెళ్ళచ్చు. ఫైనల్ గా B10 వరకు మనం వేసుకుని వెళ్ళాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 70 అనుకుందాం, ఇది 30 అనుకుందాం. ఇలా 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 అయితే ఫైనల్ గా B10 దగ్గర నేను 10 parts చేసుకున్నాను, మనం ఎన్ని parts అయినా చేసుకోవచ్చు. హియర్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ 0 అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 100. అలాగే B దగ్గర కూడా రాసుకుందాం. B దగ్గర ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వాటర్ కాబట్టి 100, ఇది 0. ఓకే, రైట్. సో ఈ B అనేది సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ కండిషన్, అండ్ హియర్ B కాదు, ఇది C. B10 కాదు యాక్చువల్గా, దిస్ ఇస్ C, అంతే కదా. C దగ్గరికి వచ్చి కంప్లీట్ గా స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ C అనేది మనకి ఇక్కడ సాచురేటెడ్ వేపర్ స్టేట్. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టుగైతే ఇక్కడి నుంచి ఇంతవరకు ఈ వాల్యూ చూసినట్టుగైతే వాల్యూ అలా పెరుగుతూ వస్తుంది. సే 0, 10 అలా హీట్ మనం ఇస్తుంది కొద్దీ 20, 30 ఇలా అలా అలా 100 వరకు వచ్చింది. ఓకే, సి 10 అంటే 10%, 10%, 20 అంటే 20%, 30 అంటే 30%. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ 10 అంటే మనం 10/100 అని రాస్తాం. ఓకే, అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ 0.1, అంతేనా?
ఇక్కడ 20% అంటే 20/100 అంటే 0.2. సే దిస్ ఇస్ 0.3. ఇలా 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 వెళ్తే ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. ఇది 100/100 అంటే 1.0. సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ మనం ఇచ్చాను చూసారా? ఈ వాల్యూస్ మనం ఒక పర్టికులర్ టర్మ్ తో చూపిస్తాం. ఆ టర్మ్ ఏది అంటే దట్ ఈస్ డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్. Dryness fraction. So what do you mean by dryness fraction? It is the measure of the dryness in the wet stream. So wet stream lo enta dryness undi anedi. See for example, wet stream lo 0.2 dryness undi ante dani ardham enti? Ande 20% dryness undi. Ante 20% emo steam undi and remaining 80% water undi. So mana 0.3 ante 30% అది. సో 30% అనేది డ్రైనెస్ ఉంది, అంటే 30% స్టీమ్ ఉంది, 70% వాటర్ ఉంది. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్, this dryness fraction is 0.7. then what does it mean? Dryness fraction 0.7 ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు 0 పాయింట్ అని వచ్చింది అంటే వెట్ స్టీమ్, నో డౌట్. ఓకే, సో వెట్ స్టీమ్ లో ఇట్ ఈస్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ స్టీమ్ ప్లస్ వాటర్. సో 0.7 అంటే దాని అర్థం 0.7 ఇంటూ 100 మనం చేసినట్టుగా అయితే ఎంత వస్తుంది? సే 70 వస్తుంది. 70 అని వస్తుంది, రైట్. అంటే ఏంటి? 70% డ్రైనెస్ ఉంది. 0.7 అంటే 70% డ్రైనెస్ ఉంది, అంటే రిమైనింగ్ 30% వాటర్ ఉంటుంది. సో 0.7 డ్రైనెస్ అంటే 70% డ్రైనెస్, అంటే 70% స్టీమ్ ఉంది, రిమైనింగ్ 30% వాటర్ ఉంది. అదే ఇది 0.8 అంటే 80%, 0.9 అంటే 90% అందులో డ్రైనెస్ ఉంది, అంటే 90% స్టీము, రిమైనింగ్ 10% వాటర్. సో ఈ డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ అనేది మన వెట్ స్టీమ్ లో ఎంత డ్రైనెస్ ఉంది అంటే ఎంత స్టీమ్ ఉందో చెప్పడం కోసం ఈ డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ వాడతాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ ఎక్స్. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ ఎక్స్. ఓకే, అర్థమైందా? ఇది కూడా నోట్ చేసుకో. There are 22 candidates, that's all. I don't know what is the reason for others. రైట్, నోట్ చేసుకున్నారా? So this is about introduction of steam.
సో ఈ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా కనుక్కుంటాం అనే దానికోసం మనకి ఫార్ములా చెప్తున్నాడు. సో డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా వస్తుంది అన్నది మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే మాస్ ఆఫ్ ద డ్రై స్టీమ్ బై ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద వెట్ స్టీమ్. ఓకే, మాస్ ఆఫ్ ద డ్రై స్టీమ్ బై టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద వెట్ స్టీమ్ అంటే ఏంటి, మరేం లేదు, dryness fraction, mass of the dry steam by mass of or total mass of wet steam. See, the total mass of wet steam అనేది say 100 అనుకుందాం. So 100 grams అన్న లేకపోతే 100 kgs అన్న వాటర్ ఇట్ మే బి. టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద వెట్ స్టీమ్ ఈజ్ 100 అనుకున్నట్లయితే అందులో ఎంత డ్రై స్టీమ్ ఉంది, సే 70% డ్రై స్టీమ్ ఉంది అనుకుందాం, మిగతా 30% వాటర్ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ 0.7. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్, మాస్ ఆఫ్ ద డ్రై స్టీమ్ బై టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద వెట్ స్టీమ్. ఓకే, సో యూ జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ మీకు ఫార్ములా కూడా ఉంది. సో మనకి ఎప్పుడైనా డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చాడు అంటే ఒక స్టీమ్ కండిషన్ చెప్తూ డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చాడు అంటే ఖచ్చితంగా అది మనకి వెట్ స్టీమ్ అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఈ డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ అనేది మనకి ఎంత చూసాం కదా, చివరిలో ఒకటి అంటే దాని అర్థం అందులో 100% అనమాట. అంటే 100% డ్రై అంటే ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డ్రై అండ్ సాచురేటెడ్ స్టీమ్, అందులో ఇంకా వెట్ స్టీమ్ అనేది లేదు, అదే చెప్తున్నాడు. సి ఇఫ్ ద డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్ లెస్ దాన్ 1 then the condition of the steam is wet. If the dryness fraction is equal to 1 then it is completely dry and saturated. అది మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. Right, so this is about the fundamentals of steam. Okay, so today I will stop here, and in the next class we shall see about the properties of steam, and this is very very important. ఈ మీకు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్టీమ్ అనేది తెలియకపోతే రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ ఏవి చేయలేరు. సో ఈ చాప్టర్లో ముందుకెళ్ళారు, అట్ ద సేమ్ టైం రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ కూడా మీకు తెలియదు. ఈ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెసెస్ కానీ, స్టీమ్ జనరేటర్స్ పర్లేదు కానీ, స్టీమ్ నాజిల్స్ కానీ, స్టీమ్ టర్బైన్స్ కానీ మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేయలేరు. ఖచ్చితంగా మీరు ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి నేర్చుకోవాలి. ప్రాపర్టీస్ అంటే మరేం లేదు, ఏంటంటే వస్తున్నాయి మనకి చూద్దాం ఒకసారి బ్రీఫ్గాను. ఎంథాల్పీ, ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఈస్ ఎంథాల్పీ. సో ఎంథాల్పీ అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు తీసుకున్నాం, ఎక్స్ పైన ఎంథాల్పీనే తీసుకున్నాం. దీనికి యూనిట్స్ అనేవి kJ/kg. ఓకే, వెల్, సో ఈ వెట్ స్టీమ్కి ఎంథాల్పీ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, డ్రై స్టీమ్కి ఎంథాల్పీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఓకే, అలాగే స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఈజ్ అనదర్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంట్రోపీ ఈజ్ అనదర్ ప్రాపర్టీ. సో ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ డ్రై స్టీమ్కి ఎలా కనుక్కుంటాం, వెట్ స్టీమ్కి ఎలా కనుక్కుంటాం, అలాగే సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్కి ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, రైట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. ఎనీ డౌట్స్? మీరు మాట్లాడితేనే నాకు తెలుస్తుంది. నో సార్. రైట్, లాస్ట్ క్లాస్ లో మన స్టీమ్ ఫార్మేషన్ సంబంధించిన ఒక వీడియో చూడలేదు, మీరు ఆ వీడియో కూడా చూసేయండి మరింత. Formation of steam. Audio In this వినిపిస్తుందా? video, we are going to వినిపిస్తుంది సార్. see about formation of steam. Consider 1 kilogram of ice cube under atmospheric pressure placed in a container.
State 1. Ice at minus 10 degrees Celsius. With continuous supply of heat, ice temperature is increased gradually from minus 10 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. State 2. Ice at 0 degrees Celsius. After the ice reached 0 degrees Celsius, there will not be any further increase in its temperature and it starts melting. Process 2 to 3 is called melting or fusion. The heat required for this process is called latent heat of fusion. State 3. Liquid. Now, with supply of heat, the temperature of water gets increased gradually until reaching 100 degrees Celsius. State 4. Saturated liquid. With further addition of heat, the temperature of water will not increase and it starts evaporating at constant temperature. Process 4 to 5 is called evaporation or boiling. The required heat during this process is called latent heat of evaporation. State 5. Dry saturated vapor. The state of the substance between 4 and 5 is wet steam, is mixture of water and steam. At state 5, the steam is free from moisture and is called dry saturated steam. Process 5 to 6 is called superheating. At state 5, with further addition of heat, the temperature of steam gets increased and it reaches the state of superheated steam. The supply during this process 5 to 6 is called heat of superheat. So this is the video.